मद पीबी नहीं 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 पीबी नहीं मदुआ हेबी नहीं भोतुआ हेबी नहीं। हेलो नमस्कार। हेलो समस्त को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। से कौन है ना आज्ञा, गली आईली जहा देखिली ताहा कहली। बुझ न बुझु पढ़ गीता, रोजु न रोजु खा पिता। आजिर विषय वस्तु ये जो गद्य कवितार शिरोनाम विशेष खबर मद एक हसात्मक उपन्यास। तेज आसतु किछि विशेष आलोचना, अति क्षुद्र आलोचना करिबा मद विषय किछि कलेक्टिव पॉइंट्स आसीछि, विशेष करी मद उपर जोटा कि आपण मान अनुसार कली जुगर अमृत जोटा कि मद, सुरापान, मद मादक द्रव्य सेटा आपणकर जोटा कि आप मुवी मैंने देखिए प्रत्येक मुवी रे जेतेबेले सिगारेट, मद, तमाखु ये सब जो व्यवहार करुव किए पीऊव देखिए टीवी रे ठीक कण को गोटे सिगारेट उपर एमती गोटे राउंड होगी क्रॉस पड़ो लिखि स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। आप निहाती देखिथे। तेणु मुझे मान जोड़ा हस्त अनुरोध करे कि सर्वप्रथमे आपण मान कही रखी यहीटा संपूर्ण मनगढ़ा कहानी, एटा संपूर्ण मनगढ़ा कहानी। आउ प्रथम थर आपण मानक मु जणाई दउछि एइटा हला गली आसिली जहा देखिली ताहा कहली। तेणु या पर आधारित विशेष खबर मद एक हसात्मक उपन्यास, एक हसात्मक उपन्यास। ठीक अच्छे, आसतु बहुत जल्दी स्टार्ट करदबा। अति कम समय ने भी आपण मानकर जस्ट गोटे इनोवेटिव आ जस्ट प्रैक्टिकल आ जस्ट गोटे मोर व्यक्तिगत जीवन रे गोटे छोट ओपिनियन आपण मानक मु शेयर करूची। एही विशेष खबर मद एक हसात्मक उपन्यास उपरे। ठीक अच्छे, तेरे आसतु आपण माने जानिछंती एही मद, ये जो सरापान, ये जो मादक द्रव्य, ये मद कौ क्षेत्र में आपण मानकर व्यवहार हुए नहीं। आपण माने कहंतु कौ क्षेत्र में व्यवहार हुए नहीं। देखंतु खुशी क्षेत्र रे, दुख क्षेत्र रे, पैथेटिक क्षेत्र रे आउ एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट रे भी मदर विपुल परिमाण रे व्यवहार करा जाउ अछि। ठीक अछि, ये जो मद दम मद को उल्टे देले दम, जी न पीए मद ता वंश सारा गध। ओडिया गोटे मनगढ़ा लोकवाणी एटा। तेणु ये जिनसटी ये जो दुई धाड़ी जी न पीए मद ता वंश सारा गध, एटा कौटी लिखित आकार रे आपण माने छबिल वर्णबोध बही हो कि प्रथम श्रेणी हस खेल बही हो, यही सब बही आपण माने पाइबे ना। एटा जस्ट गोटे मनगढ़ा दुई लाइन लो गोटे लोकवाणी, जी न पीए मद ता वंश सारा गध। तेरे आसतु एंटरटेनमेंट मोमेंट रे केमिति मदर यूटिलाइजेशन हुए। ठीक अच्छे, धरतु जनकर गोटे सांगर बाहागर होची गोटे परिवार रे सब किछि अरेंजमेंट अच्छी, जमीती तार भोजी भातर अरेंजमेंट अच्छी, भेज हो कि नॉन भेज हो। भेज उपरे तार पूरी, पायस, खीरी, भात, डाली, मिक्स भेज, पनीर, जत्ती आमर ओडिशा रे निरामिष भेज आइटम जहाँ जहाँ व्यवहार हुए बाघर रे भोजी भातर से सब व्यवहार हुए। ठीक से जदि नॉन भेज करा जाए, कहार माछ किए मटन किए चिकेन जाबतीय जति नॉन भेज जिनस अच्छी सी सब प्रिपेरेसन करा जाए। जमीती साई पड़िशा को खुआपाई दब, जमी तार से सपोज धरतु गोटे पुओ बाहर होची, पुओ बाहर हेले जमी तार रिसेप्शन ले गेस्ट मान आसबे, झील घर आसबे, तेणु सी विभिन्न प्रकार तार खाद्यर सरंजाम विभिन्न प्रकार खाद्य से अरेंजमेंट करि थाए। आपण मानकर नॉन भेज पैटर्न ले जहाँ भी आइटम था, भेज रे भी आपण मानकर जहाँ भी आइटम था, ताहा सहित भी निश्चित सही अमृत टिकियार व्यवहार होइथियो, जोटा कि आपण मानकर कली जुगर अमृत, जोटा कि आपण मान उल्टे देले पुणी सही दम आसीजिव देहरे। सेटा संपूर्ण एंटरटेनमेंट व्यवहार करा जाए। बास सेतिकी। एठी कवि माधव बाबा दी धाड़ी लिखि देछंती
ଏ କ୍ଷୀର ବାଲା ବୁଲେ କ୍ଷୀର ବାଲା ବୁଲେ ଦୁଆର ଦୁଆର ଜମାରୁ ବିକ୍ରି ହଉନି ନାଲି ପାଣି ମିଶାଟା ଏପଟେ ଖୁଲା ଅନାନି ଲାଗିଛି ଲାଇନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କଥା। କାହିଁକି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ? ଆପଣମାନେ ଦିହକୁ ନିଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଜଷ୍ଟ କମେଡ଼ି ଗୋଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଜମା ଦିହକୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋଠୁ ଆହୁରି ମହାନ ମାନ ରଥି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନୁହେଁ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଠିକ୍ ଧରନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବି କ'ଣ କରିବା ବେ, ଇଏ କରିବା ବେ, 1 ତାରିଖ ଦିନ ବି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଳନ କରିବା ବେ। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଳନ କ'ଣ ଭଗବାନ, ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ସେ 12ଟା ମାନେ 12:00 ସେଟା ଜିରୋ ନାଇଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟା ବୁଲଉଛି 12:00 ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଳନ କରିବେ। ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ ବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ ରେ ଯେମିତି 12:0 ହେଇଯିବ ଜିରୋ ନାଇଟ୍, ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ମାନେ ଫଟାଫଟ ସେ ବାଣ ତ ବାଣ ଢୋ ଢା ଢୋସ୍ ଢାସ୍ ଯେଉଁ ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଫୁଟି ପକେଇବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଖାଲି ଠନ୍ ଠାଣ କ'ଣ ସେସବୁ ମାନେ ଆଗରୁ ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ଥିବ ସେସବୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କ'ଣ କଳିଯୁଗର ଅମୃତ ଏସବୁ ଥିବ, ପିଆ ପିଇ କରିକି ଏକଦମ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ସରିଯିବ। ସେ ବୋଟଲକୁ ଆଉ କିଏ ଦୂରକୁ ଛାଟିବନି। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ କିଛି ନାଁ ନେଉନାହିଁ, ତଥାପି ନାଁ ନହେଲେ ଜାଣିବେ କେମିତି ମୁଁ ସେ କଳିଯୁଗର ଅମୃତ ବିଷୟରେ କହୁଛି ବୋଲିକି। ତେଣୁ ସେଇ ଅମୃତ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ହେଲା ବିୟର ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର। କିଛି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରଫେସନାଲ, କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରେସର ଥିବେ, ସେ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ପାରିବିନି ବି, ମୋ ପାଇଁ ବିୟର ନେଇ ଆସିବ ଗୋଟେ, ଆଉ ତମେ ବିୟର ପାରିବନି, ତମେ ହାର୍ଡ଼ ଆଣିବ। ହାର୍ଡ଼ କଥା ମୁଁ କହୁନି କି ବ୍ରାଣ୍ଡର, ସେ ବିୟର ଇୟାର ପୁଣି ଚଏସ୍, ଇୟାର ପୁଣି ଭଲ ଥିବ। ଇଏ ଫ୍ରେସର ନା, ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ସେ କହିବ। କିଛି ହେଲେ ଫ୍ରେସର ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ନଉନି କ'ଣ? ଫ୍ରେସର ବୋଲି କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନି? ବାହା ହେଇନି ବୋଲି ବରାତିରେ ଯାଇନି? ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ହେଲେ କହିବେ ମୋର ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଫିସର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆଣିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବୋଡରାଇଜର ମାଗମା ଗୋଟେ ଆଣିବ, କ୍ୟାନ୍ ବାଲା ଟିଫିନ୍ ବମ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନହେଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାମାକ୍ସ କୋକରମୁତ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ୟେଲୋ କଲରର, ଆଉ ନହେଲେ ଯଦି ତାର ବିୟର ଯାହା ଭେରାଇଟି ଯାବତୀୟ ଅଛି ସବୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଫେସନାଲ ମଦୁଆ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ସରି, କିଛି ପ୍ରଫେସନାଲ ଭାଇମାନେ ଥିବେ, ସେ କହିବେ ନା ସିଏ ପାରିବେନି, ତା ପାଇଁ କିଛି ବିୟର 2-3ଟା ନେଇ ଆସ, ବିୟର 2-3ଟା ଧରି ଆସ, ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିବା। ଏ ବାବା ଏକଦମ ସେ 12ଟା ବାଜିକି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ହେଇକି ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବନି, ତାର ପୁଣି ଘଣ୍ଟା ବୁଲିବନି ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ବୁଲାବୁଲି ସରି ନଥିବ। ସେତେବେଳେ ଭାଇ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପୁରା ଏଇଟା ହାର୍ଡ଼ ଉପରେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ ନା, ସିଏ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ମଗେଇ ଦେଇଥିବେ ଭାଇ, ଯେଉଁ ନାଁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଗୁଗୁଲ ଆଉ ଟିକେ ପଚାରିକି ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ନେବେନି, କାଳେ ଶୁଣି ଦେଇଥିବେ। ସେଠି ଭାଇ ସିଏ ସବୁ ଟିକି ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ରକଫୋର୍ଡ କ୍ଲାସିକ, ରେକଫୋର୍ଡ ରିଜର୍ଭେସନ, କ'ଣ ସେଟା କ୍ଲାସିକ, ରକଫୋର୍ଡ କ୍ଲାସିକ, ରକଫୋର୍ଡ ରିଜର୍ଭେସନ, ରକଫୋର୍ଡ ଜେନେରାଲ। ସିଏ ଭାଇ ସିଏ ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭର ବାହାରିଲାଣି, ବାକାଡ଼ି ଲିମନ, ବାକାଡ଼ି ଆପଲ, ବାକାଡ଼ି ବ୍ଲାକ୍, କ'ଣ ଭାଇ ସେ ସବୁ କି ଜିନିଷରେ ଭାଇ ସେ ସବୁ ହାର୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ ରିକ୍ସା ବାଲା ମାଇଲ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସା 40, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି RS ରୟାଲ ଷ୍ଟାଗ, କି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ରହିଲା 100 ପାଇପର୍ସ, ପୁଣି ରହୁଛି B7 ସ୍ଲାଇଡ, ଅଫିସିଆଲ ଚଏସ୍, ଅଫିସର ଚଏସ୍, ନମ୍ବର 1 ଭାଇ। ସିଏ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଥିବ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି କାଉଣ୍ଟର ସହିତ ତାଙ୍କର ବୁକିଂ, ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିବା ଯିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଗରୁ ବୁକିଂ କରାଯାଏ, ସେମିତି କାଉଣ୍ଟର ସହିତ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଥିବ ନା ନିହାତି, ସେ କ୍ଲବର ଯେତିକି ପିଲା ଥିବେ, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଥିବେ, ଧରନ୍ତୁ 10 ଜଣ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଖମ୍ବା ଆଣିବେ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, କୁଆଡ଼ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି, ଖରାପ ଭାବିନି, କୁଆଡ଼ ନା କୁଆଟ କୁହାଯାଏ। ସେ 750
ମିଲିଗ୍ରାମ ଥାଏ ତାର କାପାସିଟି, ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 1500 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ସେଟା ଗଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ର ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଗଲା, ପୁଣି ରାତି ପାଇଗଲା। ନୂଆବର୍ଷଟା ନା ଡେ 1ଟା ନା ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ନା, କିଛି ତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ। ପୁଣି ସକାଳ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ବସିବେ। ସେ ଯୋଉ ନିଶା ଥିବ ରାତି ସାରା, ସକାଳୁ କିଏ ଢୋଳେଇକି ପଡ଼ିଥିବ, କିଏ ଯାଇକି କବାଟ ଖେଞ୍ଚେଇକି, କିଏ ଯାଇକି କବାଟର ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବ, କିଏ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ଗାଡ଼ି ତାପରେ ପଡ଼ିଥିବ। କି ସିଚୁଏସନରେ ଭାଇ ସେ ସବୁ। ପୁଣି ସକାଳ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିର ତାଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷ ନା ଡେ 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ ନା। ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେଠି ଧରନ୍ତୁ 10 ଜଣ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ କରିଥିବେ, 10 ଜଣରୁ 5 ଜଣ ଧରନ୍ତୁ, 5 ଜଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଥିବ ପୁରା। ଆଉ ଯୋଉ କେତେଟା 5ଟା ବଞ୍ଚିଥିବେ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସିଏ ପୁଣି କିଛି ନା କିଛି ଡେ 1ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତ। ସିଏ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବେ, ସିଏ ପୁଣି 5 ଜଣ ମିଶିକି ଆଜି ନୂଆବର୍ଷଟା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତ ଯାହା କମନ୍ ଜିନିଷ ରହିବ, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ହଉ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମଟନ, ମାଛ, ଯାହା ବି ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ହଉ, ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି କିଛି ଅମୃତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା। ନୂଆବର୍ଷଟା ଡେ 1ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହବ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉ କଳିଯୁଗ ଅମୃତର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶାଇଦେଲି, ସେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କିଣିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ସେଇ ଯୋଉ 5 ଜଣ ରହିଲେ, ସେ 5 ଜଣ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଚାଲିଥିବ। ସେଇ ଯୋଉ 5 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ। ସେଇ ଯୋଉ 5ଟା ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି, ସେ ଉଠିଲେଣି, ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ନା କୁଆଡ଼େ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, କାହାର କିଏ ମରିଗଲା ବି କି ଦେଖ। ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ନିଶା ଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ସେଇ 5 ଜଣ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା ହଉଥିବେ, ଜଣେ ହେଉଛି ଟିକେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଦେଖେଇବ, ନା କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ବିୟରଟା ତାର ପିଏନି ତ, ଫ୍ରେଶର ପିଇ ନାହିଁ, ପିଇ ଦେଇଛି ବିୟରଟା, ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। ବିୟର କ'ଣ ନିଶା ଅଛି? ବିୟର ପାଇଁ 8% ଆଲକୋହଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ବେଶୀ ନିଶା ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ପିଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ପିଇଲେ କାଲି, ଆମର ଦମ୍ କେତେ ଦମ୍, ଆମର କିଛି ହବନି। ନାକ ପନ୍ଦ ପିଇ ସାରିକି ଏବେ ବି ଆମେ ବସିଛୁ ଏଠି, ଆମର ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଟୁକୁ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ରକଫୋର୍ଡ କ୍ଲାସିକ୍ ତାର କେତେ ଆଲକୋହଲ ପରସେଣ୍ଟ କହିପାରିବ ନା? ନା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତୁ କହୁନୁ କେତେ? ସେ କହିବ ତୁ ଜାଣିନୁ ନା ବେ, ଏଟା 42% ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବେଶୀ। ଆଉ ସେମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ପିଇଲେ ସେଟା କ'ଣ ମଦ? ସେଟା ଫଳରସଟା ବିୟର, ସେ ସବୁ ଫଳରସ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ସେଟା ଫଳରସ ଦେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିବେ କି? ଆମେ ଆସିକି ହାର୍ଡର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ 5ଟାଙ୍କର ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ପଡ଼ିଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କଳିଯୁଗର ଅମୃତ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ମତେ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ପୁଣି ଯାଇକି କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ, ପୁଣି ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ। ଠିଆ ହେଇକିରି ପୁଣି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ କାଚର ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଧରିକି, ମାନେ ଲମ୍ବା ବାଲା ନଡ଼ିଆ, କାଚ ନଡ଼ିଆ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖମ୍ବା, ସେଟାକୁ ଧରିକି ଆସିବେ। ଆସିକିରି ପୁଣି ଟିକେ ଟିକେ ନୂଆବର୍ଷ ଡେ 1 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ପୁରା ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ, ପୁରା ଦିନ ସାରା ନାଚ ଗୀତ, ଏକଦମ ପିକନିକ୍, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାଲା ଧାଁ ଦପଡ଼ କଲା, କୋଉଠି ବଣ ବୁଦା ଜଙ୍ଗଲ ପୁଣି ଦେଖିକିରି ପୁଣି ସେମାନେ ପାଖରେ କଲେ। ଗାଁ ଫାଁ ଯଦି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ହଉ, ବ୍ରଏଲର, ମଟନ, ଚିକେନ କ'ଣ ନା କ'ଣ ସେ ଧରିଲେ, ତାଙ୍କର କଲେ। ଠିକ୍ ସବୁ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି ଗୁଲିଖଟି ମାରି, ତାପରେ ପୁଣି ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଥିବ, ପୁଣି ଏକଦମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ବସିଯିବ। ବସିଲା ପରେ ପୁଣି ଏକଦମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ପେଗ୍ ତିଆରି ସରିଯିବ, ଉଠେଇଦେବେ। ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷର ପାର୍ଟି ମନେଇଦେବେ। ମନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗତକାଲିର ଯୋଉ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଯାହା ପାଳନ କରିଥିବେ, ତାହାର ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ନିହାତି ନା ଥିବ ହିଁ ଥିବ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ପର୍ସନ, ମାନେ ହାର୍ଡ ନେବା ପର୍ସନ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ହାର୍ଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଉଛି ନିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜକୁ କଳିଯୁଗର ଅମୃତକୁ ପୁଣି ଉଠେଇଥିବେ ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ, ତେଣୁ ତାହାର ଦିଟା ଫେଜର ପ୍ରଭାବ ଏକାଥରେ ପଡ଼ିବ। ଏମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନାଲ କହି ହେଉଥିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ, ପୁଣି ଏମାନେ କାଲି ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସେଇଠି ହିଁ ପଡ଼ିଥିବେ। ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ସତ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ପାଖ ଆଖରେ ନିହାତି ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନା କେହି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ମାହୋଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ ଖବର ମଧ୍ୟ ଏକ ହସାତ୍ମକ ଉପନ୍ୟାସ।
ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଦର ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁନାହିଁ କି କାହାକୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁନାହିଁ କି ଏଇସବୁ ମଦକୁ ପିଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମଦ ଏଇଟା କାହିଁକି ପିଇବା ଆଜ୍ଞା? ଏକୁ କାହିଁକି ପିଇବା? ଆପଣମାନେ କହିଲେ କାହିଁକି ପିଇବା? ଗୋଟେ ବୋଟଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଉଛି 1500 ଟଙ୍କା। ସେଇ 1500 ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଡ଼ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ 750 ml କାପାସିଟି, ମୁଁ ଗୁଗୁଲ ବାବାଠୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଛି, ଗୁଗୁଲ ପେଜରୁ ମାରିକି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଆପଣ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କାହିଁକି ମାତ୍ର ତାକୁ ପିଇଦେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା କି 4 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା ତାର ନିଶା ରହିବ। ସେଇ ସମୟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ନିହାତି ମୋ କଥାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଜମା ଦେହକୁ ନେବେନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ସେଇ 1500 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ଘଣ୍ଟା, ଯେଉଁଟା ନିଶାର ତାର କାପାସିଟିଟା, ତା ନିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ବ୍ରେନ୍ରେ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସେଇ 1500 ଟଙ୍କା ଆପଣ କାଉଣ୍ଟରରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଆଣିଲେ, ସେଇ 1500 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ 1500 ମିଶାଇ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଜିଓର ଆପଣଙ୍କର 3000 ଆସିଛି। ଜିଓ ଯେଉଁଟା ଜିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2999 ବୋଧେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 365 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଓର ପୁରା ଅସୀମିତ କଲ୍ ଆଉ 2.5 GB ପର୍ ଡେ ଡାଟା, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାତ୍ର ସେଇ 1500। ଆପଣ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ 10 ଜଣ ମିଶିକି ତାକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, କି 4 ଜଣ କି 2 ଜଣ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସରିଗଲା। ପୁଣି ନିଶା ମାନେ ନିଶା, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି, ନିଶା ମାନେ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପେନସନ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସେମିତି ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍। ସେଇ କଥାଟା ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ କାହାକୁ କହିବା ଆଉ ପେନସନ୍ କାହାକୁ କହିବା, ଏଠି ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ପେନସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍। ଗୋଟେ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପେନସନ୍, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ କେଉଁଟା ଆଉ ପେନସନ୍ କେଉଁଟା? ପେନସନ୍ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ କି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ହେଉ, ଆଫ୍ଟର 60 ଏଜ୍ ପରେ, 60 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରାଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ପେନସନ୍, ଯେଉଁଟା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ସର୍ଭିସ ହୋଲ୍ଡର ଥାଉ ବି ମନ୍ଥଲି ବି ସେ ଏମିତି ଇନକମ୍ କରୁଥାଏ, ଆଉ ଆଫ୍ଟର 60 ଏଜ୍ ପରେ ବି ସେ ପୁଣି ପେନସନ୍ ଭାଗରେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ତା ଟୋଟାଲ ହୋଲ୍ ସାଲାରୀର ସେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପେନସନ୍ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍। ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସିଏ ଫ୍ରେସରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତାର କଳିଯୁଗର ଅମୃତ, ନେଇ 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 ପୁରା ସେ ତା ସହିତ ପୁରା ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନ୍ରେ, ଦୁଃଖ ହଉ, ସୁଖ ହଉ, ଟେନସନ୍ ହଉ, କି ତାହାର ଦେହ ଖରାପ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇସବୁ ଜିନିଷଟା ତାର ଏଜ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ 50-60 ହେଲା ପରେ ବି ସେ ପୁଣି ବି ସେ ନିଏ। କୌଣସି ମତେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାନ ବିଡ଼ି ନୁହେଁ ଛୋଟିଆ ନିଶା, ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଝିଙ୍କେ ପଇସା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା କୌଣସି ମୋତେ ସକାଳ ହେବ ସେ ଆଗେ ଖୋଜିବ, ତା ପକେଟ୍ ଚେକ୍ କରିବ, ତା ଘର ଥାକ ଚେକ୍ କରିବ, ତା ବାକ୍ସ ଚେକ୍ କରିବ, ଆଉ ତାର ମନି ପର୍ସ ଚେକ୍ କରିବ। ଗୋଟିଏ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ଏମିତି ମୋର 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ପାଇବି, ଯିବି କ'ଣଟା ଆଣିକି ଟିକେ ଟେକିଦେବି। ସେଇଟା ତାର ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍। ଆଉ ବିନା ସେସବୁ ନେଇକି ସେ ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ଆଉ କରିଥିବେ ବି, ଜାଣିଥିବେ ବି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍। ଆଉ ସେମିତି ତାର 60 ବର୍ଷ କ'ଣ 70 ବର୍ଷ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତାକୁ ପୁରା ଆଡ଼ିକ୍ଟ, ତାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ସେ ଆଡପ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ସେ ଏକଦମ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସିଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? XXX ରାଣ୍ଡମ୍ ୟୁଜ୍ ମେଡିସିନ୍, ଜଷ୍ଟ କମୋଡିଟା ଆପଣ ଦେହକୁ ନେବେନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟାନକ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ନିଶାଠୁ ଆମେ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ନିଶାଟା ନିରେ ନିସ୍ତେଜ, ସାରେ ଶାସ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ସତ ହେଇପାରେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେମିତି ମଦକୁ ଲୋକମାନେ ପିଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ମଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ପିଉ। ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖିବି, ନିଶା ନିରେ ନିସ୍ତେଜ, ସାରେ ଶାସ୍ତି। ନିସ୍ତେଜ କେମିତି?
ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନା କିଏ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିବେ ନିହାତି। ଯଦି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଅକାଲୁଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାର ବଡ଼ିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷତନ୍ତ୍ର, ବଡ଼ିର ଯେତିକି ସେଲ୍ ଅଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ପୁରା ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିର୍ଜୀବ ପାଲଟିଯାଏ। ସେ ଲୋକର ତା ସହିତ ଯାହା ହୁଏ, ତାର ଆଖି କାଟନ୍ତୁ କି ତାର ହାର୍ଟ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ କି ତାର ଗୋଡ଼ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏ ଯେଉଁ ନିଶା ନିସ୍ତେଜ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ କଳିଯୁଗର ଅମୃତକୁ ତା ଦେହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଜାଣେ, ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରେନି। ସେ ଯେଉଁଠି ନା ସେଇଠି ପଡ଼ିଥାଏ, ତାର ମୋବାଇଲ ହଉ ଗାଡ଼ି ହଉ ତା ଘରେ ପଶିକି ଚୋରି କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ବାହାର ପକେଇଦେବ କତ ଗଡ଼ିଆରେ, କି ଜାଣିପାରିବାନି, ସେଟା ସବୁ ନିସ୍ତେଜ। ଏମିତି ବି ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ନିଶାରେ ସେ ପୁରା ଏକଦମ ନିଶା ହେଇକି ଏକଦମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଶା ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଏକଦମ ମାନେ ତା ସହିତ ସେ ଖତମ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଶାସ୍ତି କେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଶାସ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଭାବରେ ଭାବିବା, ଯେମିତିକି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁଆଟେ 750-1500 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଆଜିକା ରେଟ୍ରେ ଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ସେଇ 1500 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଗୋଟେ ମାସରେ ସେ ଗୋଟେ ରାସନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତା ନା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ 2 ଲୋକ 1500 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମିନିମମ୍, ଜଣିଏ ଲୋକ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ମିନିମମ୍ ନିରାମିଷ ଖାଉ ବା ଆମିଷ ଖାଉ, କମ୍ ସେ କମ୍ ତାକୁ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପିଆଜ, ତେଲ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଏସବୁ ମିଳିଯିବ ନା କମ୍ ସେ କମ୍ 1500 ଟଙ୍କାରେ। ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରି ଗୋଟେ ଅନ୍ଦାଜରେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ 1500 ଟଙ୍କା କାହିଁ ସେ 2 ଦିନ ୱେଷ୍ଟ କରିବ? ସେ 1500 ଟଙ୍କା କାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ କାହିଁ ସେ ୟୁଜ୍ କରିବ? କାହିଁକି ସେ ୱେଷ୍ଟ କରିବ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଅବା 2 ଦିନରେ, ଯାହା ବି ହଉ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସେଇ 1500 ଟଙ୍କା ରଖ, ତାକୁ ସେଇ ମଦ ଜାଗାରେ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜାଗାରେ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଯଦି ଖାଇବାରେ ତୁମେ ପ୍ରିଫର କରୁଛ, ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତୁମେ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଅ, ମିଲ୍କି ମେଡ୍ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ପନିର, ଛେନା ଆଉ ତା ବିଭିନ୍ନ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଖାଇପାରିବେ। ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହଉ କି କିଛି ହେଲ୍ଦି ପାଉଡର ହଉ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ହଉ, କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ପଇସାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ବି ରଖିପାରିବ। ନିଶାଟା କ'ଣ ଏତେ ଭଲ, ନିଶାଟା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବନଠାରୁ? ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନନଭେଜ୍ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି, ଯାହା ନନଭେଜ୍ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶୀ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶୀ ନନଭେଜ୍ ସହିତ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ସେଇ ପଇସାରେ ଆପଣମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ, ମାଛ ଖାଆନ୍ତୁ, ମଟନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ ସେ ନିଶା ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ? ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା କି 4 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟାର ଜଷ୍ଟ ନିସ୍ତେଜ ହେବା ପାଇଁ। ନିଶା ମାନେ ନିସ୍ତେଜ, ଆପଣ ପିଇଦେବେ ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା କି 4 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା କି 2 ଘଣ୍ଟାର ନିସ୍ତେଜ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଆଉ ଭୁଲ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ପୁରା ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ ପୁରା ବୋଧେ 2 ପେଗ ଉଠେଇଦେଲି କି 6 ପେଗ ଉଠେଇଦେଲି, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଓ ନିଶା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ପୁରା ଏକଦମ ରକଫୋର୍ଡ କ୍ଲାସିକଟା ଆଣ, ସ୍ମୁଥଟା ବଢ଼ିଆଟା, କ'ଣ ଭାଇନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ଜଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି, ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍, ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମେମୋରିଜ୍, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦୃଢ଼ହସ୍ତ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଯଦି ନିଶା ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଆସକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ୟୁଜ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ସେ ମାହୋଲକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଆପଣମାନେ ତା ଦିଗକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶା ସବୁବେଳେ ନିଶା, ଆଉ କେବେ ବି ନିଶା ପ୍ରତି ଆପଣ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଓକେଜନାଲି, ସେଇଟା ବୋଧେ କିଛି ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଲାଗୁ ନୁହଁ, କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ନିଶାଟା ବହୁତ ଇଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦୃଢ଼ହସ୍ତ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଦେଇ ଭାବନ୍ତୁ ନିଶାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ କି ଖରାପ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ସମୟ ଖାଇବିନି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଖବର ମଦ ଏକ ହସାତ୍ମକ ଉପନ୍ୟାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ।